حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا، حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے، ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے، کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے، امیر صاحب نے بھی کہا تھا خاص ساندی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی، اگلا شعر میں نہیں پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاٹا ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاص ساندی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک آندے انہوں نے نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملے، اپنا اپنا معاملہ نا۔ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ، کسی نے مانا دریا بہا دیے در بے بہا دیے، جس کو ملا وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے، تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ذات ہوا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دی، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمائے۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس کیا کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لوٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کیلا بیچ دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے، وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے۔ اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں، لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے،
उम्र भी बढ़ जाती है। मिशकात की हदीस है, तिरमिजी में भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर तुम चाहते हो रिस्क भी बढ़ जाए, उम्र भी लंबी हो जाए, तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। इसका मतलब है कि उम्र बढ़ जाती है, मौत कुछ वक्त के लिए टल भी जाती है। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया मुसल्ले पे बैठ। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत न देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाई कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते। आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद। तो वहां ऐलान करने लगे, कहने लगे, गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखे, मेरे सर पे भी कदम रखे। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखे। जरूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, उनका तज़किरा सुन। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा बार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें, वो हदीसें, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है, इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया सारा। पूरी मुहिम चली, अल्लाह के बंदों से प्यार करे। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल यह है कि रसूल पाक को कभी इश्तियाल नहीं आया। और भाई हुजूर को कभी इश्तियाल है? बोल के बताइए। इश्तियाल छोड़ दो, हम मुहताज है नबी पाक के, हमने जो सीखना है अपने नबी से सीखना है। वो अगर जिंदगी में आपने इश्तियाल छोड़ दिया, बहुत सारे लोग दाना फेंकने आते हैं और फेंक के चले जाते हैं, हम पीछे से लड़ते रहते। अगर आप इश्तियाल छोड़ जाएं, नबी पाक को ना अपने दादा से बड़ा प्यार है, वालिद से तो होता ही है, माँ से तो होता ही, हुजूर को अपने दादा से। बुखारी शरीफ में हदीस है, जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था फतेह मक्का के बाद, तो काफिरों ने बड़ा शदीद हमला सामने से कर दिया। फरमाते हैं जब उन्होंने शदीद हमला किया तो मुसलमान थोड़े पीछे हटे। इरादा यह था कि नई मनसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगाम थामी हुई थी, सहाबा पीछे हटे पर हुजूर नहीं पीछे हटे और आगे बढ़े। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, सब लोग पीछे हट रहे हैं, जरा पीछे हट के नई हिकमत अमली, नई ताजगी के साथ वार करेंगे ताकि मुकाबला कर सके। तो जंग का मौका है, जंग का वक्त है। और हुजूर वहां नारा क्या लगाते हैं, फरमाया पीछे नहीं हटना। क्यों? अनन नबी ला काजिब अना इब्ने अब्दुल मुतलिब ला काजिब, फरमाया पीछे नहीं हटना। एक तो इसलिए नहीं हटना कि मैं नबी हूं और ये भी सच है, और इसलिए भी पीछे नहीं हटना कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूं। अब पीछे हटना, कितनी दिलचस्पी है अपने दादा के साथ, कितना प्यार है। जरूरी नहीं दादा पीएचडी हो तो फिर ही प्यार किया जाए, ये भी जरूरी नहीं कि दादा करोड़पति हो तो फिर भी प्यार किया जाए, या दादा पीर हो, सूफी हो, आलिम हो तो फिर ही प्यार किया जाए। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। मुझसे कोई कहे मैं अपनी अम्मा पे 6 जिल्दों में किताब लिख सकता हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वजू के साथ बैठो। अगर कभी अल्लाह मुझे मौका दे तो मैं कई जिल्दों में अपने वालिद पर किताब लिख सकता हूं। ये जरूरी तो नहीं कि माँ बाप पढ़े लिखे हों तो फिर ही उन पर लिखा जा सकता है।
माँ अगर कुपले भी थापती हो ना, उसे अलिफ बा ता सा न भी देख के पढ़ना आता हो तो बेटे से प्यार कितना करना है ये उसे आता होता है। ये अल्लाह उसे दे के भेजता है, इसके लिए किसी PhD की जरूरत ये उसे पता होता है। ये अल्लाह ताला उसके सीने में पहले उतारता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार है। आना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, और मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। ये जंगों में हुजूर ऐलान करते। अब दूसरी किताब देखिए अल वफा शरीफ में और शिफा शरीफ में हदीस है, हजरत उमर फारूक रावी फरमाते में खड़ा था, यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम है, ज़ैद बिन दसना उसका नाम है। हजरत बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कहीं जरूरत पड़ती थी तो हम लोगों से कर्जा लेते थे। वो एक दिन मुझे कहने लगा मुझसे कर्जा ले लिया करो, मेरे पास पैसे पड़े होते हैं। मैंने उससे कर्जा ले लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी मेहमानों की देखभाल। आप फरमाते हैं कि अभी उसके हजरत उमर फरमाते हैं कि वादे में 3 दिन बाकी थे, मैं हुजूर के साथ था। वो आलिम था यहूदियों का, तौरात जानता। तो चौक में उसने खड़ा कर लिया और खड़ा करके कहने लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे पैसे दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो 3 दिन बाकी है वादे में, इंशाअल्लाह वादे पे दे देंगे। मैंने जो मजमून छेड़ा है वो मैंने मुकम्मल करना है, आप मेरी बात पे तवज्जो करना। मैं कह चुका हूं कि हुजूर को दादा से बड़ा ही प्यार है। अब वो यहूदियों का आलिम क्या कहता है नबी पाक को, ताना किस तरह लेता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र न बाश। जब हुजूर ने कहा ना अभी 3 दिन बाकी हैं, तो कहने लगा जी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, फिर माज़अल्लाह, करोड़ दफा माज़अल्लाह। कहने लगा जी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का तरीका ये है, पैसे ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते। है ना इश्तिहाल वाली बात। यानी वैसे ही आप किसी को कहें कि तेरे दादे की औलाद शादी का तरीका ही वो गर्म हो जाएगा। और अगर ये कह दिया जाए उस जात के बारे में जिससे आप प्यार भी इश्क की हद तक करते हो, तब थप्पड़ तो बनते हैं ना 4, अब डंडा तो बनता है ना। लेकिन मेरे नबी पाक इश्तिहाल भी नहीं आते थे, मिजाज नहीं था रसूल करीम का। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बात कर दी कि हजरत उमर कहता है मैंने यूं करके तलवार पे हाथ रखा, निकाल ली नियाम से बाहर, गर्दन उड़ाऊंगा इस गुस्ताख। रसूल करीम ने फरमाया उमर ये तू क्या कर रहा है, तेरे तो जिम्मे ये था कि तू उसे नरमी का कहता और मुझे पैसे देने का कहता। अब इस तरह कर, इसे फलां जगह ले जा, वहां खजूरें पड़ी हैं, तोल के दे दे, चल 2 किलो ज्यादा भी दे देना। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा हुजूर ज्यादा किस बात की, मैं तो पूरी भी जरा नाप तोल के दूंगा। और एहतियात से किस बात की ज्यादा, इस नालायक को ज्यादा दूं? हुजूर फरमाने लगे ज्यादा इसलिए देनी है कि तूने इसे डांटा है, तूने तलवार दिखाई है, अब 2-3 किलो ज्यादा देनी। हजरत उमर कहते मैं ले गया और मैंने 2-3 किलो खजूरें ज्यादा दी, पर मेरे अंदर जो उसके बारे में कोफ्त थी वो जाती नहीं थी। मेरा दिल करता था काट डालूं इसे, और जब मैंने दे ली ना तो मेरे करीब आया, मेरे घुटने पे हाथ रखा। आंसू बड़े कीमती होते, एक कभी निकलते। कहते हैं जब मेरे घुटने पे उसने हाथ रखा तो वो यहूदियों का आलिम रो पड़ा। कहने लगा उमर तेरा क्या ख्याल है कि मैं बिला वजह की मैंने बात कर दी? कहा नहीं, रोता क्यों है, पहले बेदबी करता है अब रोता है। तो कहने लगा उमर मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मामूली होता तो जल्दी मान जाता। मैं तौरात का, इंजील का, ज़बूर का आलिम हूं। मैंने आखिरी नबी की सारी सिफ्तें अपनी किताबों में पढ़ी हैं। मैंने सारी बातें छुप छुप के नबी पाक में देख ली थी। एक बात मैंने हुजूर की आजमानी थी अभी, वो ये था कि नबी पाक के सामने जितनी भी जहालत करोगे ना, अल्लाह के रसूल का हिल्म उस पर गालिब आ जाएगा, हुजूर का सबर उस पर गालिब आएगा। मैंने ना आज वो आजमाना था, और मैंने ना साजिश करके बिलाल को पैसे दिए थे, और मैंने साजिश करके 3 दिन पहले मांगे थे। पर उमर तुझे मुबारक हो, मैंने तो आजमा के माना है, तो बगैर आजमाए मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया है।
اب لے جا مجھے معافی بھی دلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے۔ میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے۔ تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا۔ آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے۔ لوگ قبر کی تیاری میں ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی تو کہتے ایک لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دے